और उन्होंने प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और एक कैपिटल जी बैंकों पई हुई है, लोगों का सरमाया, उन्होंने सेविंग जी है वो प्राइवेट कारपोरेट को दिता जा रही है। और प्राइवेट कारपोरेट की पहल ऑलरेडी कर रहा है, ये सारी दुनिया को पता है। और यह सरमाया भी अगर उन्होंने को चला गया तो आने वाले वक्त बैंक कर्मचारी, बैंक अधिकारी की नौकरी तो एट स्टेक होएगी। और कारपोरेट जोड़े है अज वो पैसा नैशनल इंटरस्ट लिए यूज किया जा रहा है कि लोगों के जिहड़े काम निपटाने ने वो काम नहीं निपटा पा रहे हैं, उन्होंने की तुहाडा जवाब होए? उन्होंने कहना है कि ये उन्होंने इंटरस्ट की लड़ाई है, एक कॉमन मैन की लड़ाई है। असीं कोई सैलरी बढ़ाने लिए नहीं लड़ रहे। अपने लिए वो कहते हैं कि साड़ी 5 लाख रुपए ना गुजारा नहीं होता पेंशन नाल, पर एक कर्मचारी लिए 5000 की नौकरी जी है वो सिक्योर नहीं कर सकते। अंबानी और अडानी खरीदने वाले है और सीतारमन भाभी जी और साडे मोदी भाई साहब ये बेचने वाले है। सरकार अगर नीतियां वापस नहीं करेगी तो एम्पलाइज को उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को संघर्ष तो अलावा जो और कोई ऑप्शन नहीं है। एक छोटी जी बैंक ने अपनी गौरमेंट ने पूंजी ला के इन्ने लाख करोड़ रुपया इन्होंने धनाड़ा के मोदी अम्बानी के हवाले करना चाहते हैं। और जिन्ने भी आउटसोर्स या कंट्रैक्ट एम्पलाई काम कर रहे हैं उन्होंने बैंकों में पक्का किया जाए। असी उन्होंने फ्यूचर की लड़ाई लड़ रहे हो, फ्यूचर को नहीं समझ रहे, क्योंकि जो बैंकों के प्राइवेटाइज होंगे जो खर्चा इन्हें हिंदुस्तान के कस्टमर को पैना, असी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो द सिटी हेडलाइंस ते मैं हां तुहाडे नाल कल्पना मौर्या। अज देश भर दे विच बैंकां दी हड़ताल चल रही है। जी हाँ, जो तुहानूं जानकारी दे दां कि 28 ते 29 मार्च नूं 2 दिनां दी देश भर दे विच जिहड़ी है बैंकां दे विच हड़ताल होवेगी। ते जेकर तुहाडे भी कोई काम होण वाले ने ते तुहानूं इह 2 दिनां दा जिहड़ा इंतजार करना पेगा, क्योंकि बैंकां दे विच हड़ताल होवेगी। ते अज जो तुहानूं असीं तस्वीर दिखाउण दे लई पहुंचे लुधियाना दे भारत नगर चौक दे कोल जो केनरा बैंक है उसके बाहर दियां तस्वीरां ने कि अज जो बैंकां दे विच नेशन वाइड बैंक स्ट्राइक जिहड़ी है 28 ते 29 मार्च नूं 2 दिनां दी जिहड़ी है स्ट्राइक है। डिमांड जिहड़ी है इन्हां दी वख-वख मंगां ने जो लगातार केंद्र सरकार दे खिलाफ जिहड़ी है ये लड़ाई चल रही है बैंकां दी कि केंद्र सरकार दे खिलाफ अपनी मंगां नूं लैके जिहड़ी है जंग उन्हां वल्लों छेड़ी गई है। ते उसे दे चलदे 2 दिनां दी जिहड़ी है हड़ताल भी की जा रही है, जिस दे विच डिमांड दे जेकर फोकस किया जाए पोस्टर ते कि वी डिमांड स्टॉप प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक, स्टॉप आउटसोर्सिंग, स्टार्ट रिक्रूटमेंट्स, रेगुलराइज ऑल कॉन्टैक्ट इंप्लॉयज ते तमाम होर मंगां लिखियां होईयां ने। ते उस तो इलावा पंजाब बैंक इंप्लॉयज फेडरेशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसीएशनस वालों जिहड़ी है पूरे अज देश भर दे विच वख-वख हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ तस्वीर नज़र आ रही है कि किस तरीके नाल बैंक इंप्लॉयज ਜਿਹੜੇ ਨੇ, कर्मचारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ, मुलाजम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ हड़ताल ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ 28 ਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਇਹ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। बिल्कुल केंद्र सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ जम के जड़ी है नारेबाजी बैंक इंप्लॉयज वालों, कर्मचारियों वालों, मुलाजमां वालों की जा रही है। तस्वीरां तुहाडे सामने है ते इस दे नाल ही गलबात भी जरूर करांगे ते तुहानूं भी सुणाउने आ पूरी गलबात। असर बैंकां नूं लैके जेकर हड़ताल की गल की जाए, पहला भी पिछले काफ़ी लंबे समय तो हड़ताल की जा रही थी, अज फिर तो जी 2 दिनों की हड़ताल ते तुसीं हैगे हो ते की मंगां की ने? PR मेहता प्रेजिडेंट पंजाब बैंक इंप्लॉयज फेडरेशन अज 2 दिन की हड़ताल जी है बेसिकली सेंट्रल ट्रेड यूनियन जड़ियाँ ने, चाहे वह किसी भी पोलीटिकल पार्टी नाल संबंध रखी है, उन्होंने कॉल के उत्ते एक्सैप्ट वन जी भारतीय जनता पार्टी का एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हों नैशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर या BMS कहा जाता है, अज वो हड़ताल तो नहीं है। पर ये सारिया मंगां का समर्थन
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਐਂਟੀ EMPLOYEES ਨੇ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨੇ, ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਹਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀ ਪਹਿਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਐਟ ਸਟੇਕ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਟ ਸਟੇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਟ ਸਟੇਕ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹਾਰਡ ਅਰਨਿੰਗ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਰਜਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਇਨਸਿਕਿਉਰਡ এনवायरमेंट ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ EMPLOYEES ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟੂ ਮੇਕ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਵਰਸ देयर ਐਂਟੀ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਮਰਾ ਜਾਏਗੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਰਮਰਾ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਸਮਾਲ ਔਰ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬਨ 133 ਕਰੋੜ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੈ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਔਰ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਦੇ ਕੈਨਟ ਰੇਜ਼ देयर ਵਾਇਸ, ਦੇ ਕੈਨਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟ, ਦੇ ਕੈਨਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਟੂ ਸਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਬਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ 28 ਤੇ 29 ਦੀ। ਹਲੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। MP ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ML ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਬੜੇ ਵਾਈਟਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਨੋਨ ਟੂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ। ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ 5000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 5000 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਬਾਨੀ ਔਰ PR ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਪੀਪਲ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2 ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ 2 ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਅੰਬਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਔਰ ਸੀਤਾਰਮਨ ਭਾਬੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਧੀ ਕਦ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸੀਇੰਗ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਨਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਗਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰੀਕਨਸਿਡਰ ਕਰ ਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਸ਼ੋਰਡ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਧੜਾਣਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਧੜਾਣਾ ਦੇ ਮੋਦੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਅੰਡਰ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੌਥੀ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸੇਵਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ EMPLOYE ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮੈਡਮ ਉਹ ਅੱਜ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਡਮ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੂਗੀ ਹੋਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ 28 ਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, EMPLOYEES ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ EMPLOYEES ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ 28 ਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਮੌर्य, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ द सिटी हेडलाइंस। मुझे आज का दिन लुधियाना में नहीं होना था, दिल्ली में होना था, पर मेरे को यहाँ से स्पेशल रिक्वेस्ट थी। मैं मध्य प्रदेश में थी परसों रात को, और मैं कल इसीलिए यहाँ पहुँच